said, I'd like to request everyone to watch this video till the very end. Please don't skip this video seeing the duration of it. In the last video which I uploaded, I've talked about the problems which people were facing, like the problems of only people who approach the court. But today we're gonna get into more details about the problems which everyone over there are facing, like everyone who gave up on their lands, who gave up their houses and all the properties for the project of Kondapochamma Sagar Reservoir. Everyone are facing problems, and today we're gonna talk about that. I and some of my friends went to RNR colony again in order to get some more details and interview some more people and get to know more about the problems they're facing. For our shock, we even got to know that there is a place called Mulugu, wherein there are some people who are facing problems, and they're living in horrible situations. These are the same people from the same villages who gave in their lands and properties for the project, like people who are already living in RNR colony and the people who are temporarily living in Mulugu belong to the same village. So we decided to go to Mulugu and interview those people and get to know their problems also. So some people who belong to the same villages, the same three villages of Mamidyala, Biranpur and Tanderpalli, were temporarily given accommodation in a place called Mulugu, which is like 11 kilometers away from the Kondapochamma Reservoir. So these people, when their lands and their houses were being taken, or the properties were being taken, were promised many things, like they were promised for packages, they were promised for houses, and they told that till the construction of houses is completed in RNR colony, you people will have to stay here. But they've been staying there for 6 months, and they have but some of them have no update about the houses which they're going to get. Are they going to get houses or no? They have no clue, and there's no official coming over there and checking on them. And there are certain section of people, like single females, like widow females, who were promised that even they would be getting packages and they would be getting houses. But now that they're temporarily shifted here, no one is taking care about them and no one is giving them guarantee that they'll be getting houses. Like, let us just watch these videos and let us see what they've got to say. బోర్ పైసలు కూడా రాలే. ఏం పైసలు రాలే. బోర్ పైసలు ఏది రాలే నాకు. ఎవరైనా పట్టించుకుంటారా మీ తిండి గురించి? మీ రోజు పూట ఎట్లా గడుస్తుంది? మీకు ఎంత ఇస్తా అని చెప్పినారు మొదట్లో? మొదలంటే అంత ఇస్తా అన్నారు. ఇల్లు ఇస్తా అన్నారు. అయ్యా చెప్పు, ఇల్లు ఇస్తా అన్నారు, అది తాకి తీస్తా అన్నాడు, బోర్ పైసలు ఇస్తా అన్నారు, అన్ని ఇస్తా అన్నారు. బిడ్డ వచ్చినాక ఎవరు పట్టించుకుంటారు? వీడికి తోలిండు కథ మాట మళ్ళీ వస్తాడు. 60 రేటు మీరేమైనా మాట్లాడడానికి? ఇంకో మేడం కూడా ఇస్తా, ఏదైనా ఒకటి ఇస్తా అన్నది. కథ ఏది లేదు. అవును సార్. మీరేమైనా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తే కూడా వాళ్ళు ఏమిటో లేదు. నాకు పాతిళ్ళకి మాత్రం మా ఇంత గూపే ఇల్లుకు మా అన్న కొడుకు నాకు 8 లక్షలు వచ్చినాయి. నాకు 4 లక్షలు ఇచ్చిండు, వాడు 4 లక్షలు తీసుకున్నాడు. పాతిళ్ళకు పడేలా అంతే, ఏం లేదు. ఇప్పుడు నయా పైసలు ఎవరు ఏం పట్టించుకుంటారు? ఎవరో పట్టించుకుంటారు. వస్తాయి అంటుండ్రు అంతే. వస్తాయి అంటుండ్రు, ఇంకేం లేదు. ఏం లేదు. ఒక కోటు. మా ఊరు మాందాల, వాళ్ళన్న మాది కొండపోసమ్మ డ్యాము. భూములు పెట్టినాం, ఇండ్లు పెట్టినాం, అన్నీ అయినాయి. నాకు ప్లాట్ ఇస్తామని ప్యాకేజ్ ఇచ్చిర్రు. ప్లాట్ ఇస్తామని ప్లాట్ కాగితం ఇచ్చిర్రు. కొనాకరికి వస్తే మాలాడ కట్టుకు మొత్తం ఇచ్చిర్రు. ఒక్కదాన్ని నేనున్నా. నాకు ఇల్లు ఇయ్యలే. ఏడ్చిన వాళ్ళకి ఇండ్లు పంచుతుంటే ఏడ్చిన గొడవ ఏడ్చుకుంటా, దేవుడా అని భగవంతా నారాయణ అని ఆ దేవుని మీద ఇంత మనం మోసుకుంటూ వచ్చినాం. ఇంతవరకు ఎవడు వచ్చి ఎట్లుంది అని అటకంచిన వాళ్ళు లేరు, ఏమైందని అటకంచి. ఇల్లు పెళ్లి కానలకు ఇచ్చిర్రు, పెళ్లి అయిన వాళ్ళకి ఇచ్చిర్రు, ప్లాట్లు ఇచ్చిర్రు, ప్యాకేజ్ ఇచ్చిర్రు. నిన్న మొన్న ఊరు పోతుందని వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇల్లు ఇచ్చిర్రు. నేను ఈ తాత ముత్తాతలు 3 పీడిళ్ళని 4 పీడిళ్ళు నడిచిన ఇల్లు పెట్టినా నాకు ఇల్లు ఇయ్యలే. నిన్న మొన్న నేను బతుకొచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చిర్రు, పట్టకెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చిర్రు, నాకు ఇయ్యలే బిడ్డ ఇల్లు. నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్న బిడ్డ. ఎవడు చేసిండో పేరు వచ్చింది, కాగితంలో పేరు వచ్చింది, ఆ పేరు మర్రేసిర్రు, ఎవరికో ఇచ్చిర్రు, నన్ను ఇట్లాగం చేసిర్రు. నా పానం వేరేళ్ళకి ఇచ్చారు. ఎవరిని ఏమడినా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఎవరిని అడిగినా కానీ పట్టించుకుంటలేరు.
ఎట్ల పడేలా నీ కాలు మొక్కుతా అంటే వస్తుంది అంటాడు, ఎట్ల సర్పంచ్ అంటే వస్తుంది అంటాడు, ఇగో ఈ సర్పంచ్ అంటాడు, ఈ సర్పంచ్ అంటాడు, నీ ముఖం చూస్తే నువ్వేమో నాకు తెలియదు అంటాడు. నాది గంట ఇల్లు కాడ పూర్వ తీసుకుర్రు. ఇక నా బిడ్డలు నాది కూడా గ్రూప్ పోడు ఉంది, నాకు గ్రూప్ పోడు నా పిల్లలతో ఇల్లు వచ్చినాక ఒంటరి మహిళ ఇట్లా ఇట్లా వచ్చింది. ఇల్లు ఇయ్యలేదు, నా పిల్లలకు ప్యాకేజ్ లేదు, నా పిల్లలకు ఇల్లు లేదు, ఇడుపు లేదు, నువ్వు ఒంటరి మహిళవు. నా ఇంట్లో 2 పిల్లలు అల్లుడు బిడ్డ ఉండని కూడా నువ్వు ఒంటరి మహిళవు అని ఈ పని చేసిరు. నాకు ఎవరి మీద నా పేరు వచ్చింది, లిస్టుకి వచ్చింది, నా పేరు వచ్చినాక ఇక అన్ని గిట్టనే వచ్చినాయి, నాకు ప్యాకేజీ కూడా వచ్చింది. ఇవన్నీ వచ్చినాక ఒంటరి మహిళ కింద పెట్టి నేను ఏడుండాలి నేను ఒంటరి మహిళ కింద పెట్టి ఒక బిడ్డ నాకు పరిస్థితి బిడ్డ మాది, మా పరిస్థితికి ఇట్లున్నది. ఒక బిడ్డ పెళ్లి చేసిన ఆమెకు ఒక బిడ్డ ఒక కొడుకు. మరి ఆమె వస్తే ఏడుండాలి, నేనే ఏడుండాలి, నాకు కొడుకులు లేరు, నాకు మొగలు లేడు, నా జాగ పోయింది, నా ఇల్లు పోయింది, అన్ని పోయినాయి. పోయినాక ఇవాళ ఒంటరి మహిళ కింద పెట్టిస్తారు. మేము ఏడుండాలి, 6 నెలలు అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చి. 6 నెలల కోలే ఒక్కళ్ళ వచ్చి వస్తుంది అంటున్నారు, వస్తుంది అని అంటున్నారు. ఇంతవరకు ఏది లేదు. కర్ణ వచ్చింది, వాళ్ళు వస్తలేరు, సార్ వస్తలేరు, మేము ఏం చేయాలని మాట్లాడుతున్నారు. మరి కర్ణ వస్తే ఇప్పుడు దసరా వరకు వెళ్ళాలంటున్నారు, దసరాకు పోయి మేము ఏడుండాలి మాకు ఇంట్లో ఎక్కువ. ఆడికి వెళ్ళి వెళ్ళబడితే ఈడున్నాము, ఈడికి వెళ్ళి వెళ్ళబడితే ఏడుండాలి. మేము ఎవరు వస్తలేరు ఇక మేము మండల ఆఫీస్ కు సాలరీ ఉన్నారేమని కలుస్తామని పోయినాం సార్. మేము 15-20 రోజుల కింద పోయి వాళ్ళు ఎవరు రాలే. వస్తున్నాగా కేసీఆర్ సార్ పోతుండు, అక్కడ దండం పెడతామని వాళ్ళు నిలబడ్డాం. పోలీసు వాళ్ళంతా ఒక 20 మంది జమ అయ్యి మీరు ఎందుకు వచ్చిండ్రు అని రూల్ కట్టలు పట్టుకొని మా దానికి కొడతానికి వస్తే ఎందుకు కొడతారు? మేము దొంగతనం చేసినామా? ఎందుకు కొడతారు పోలీసు? మేము దొంగతనం చేసినామా సార్? మాకు ఇల్లు పోయినాయి, మరి ఎట్లా ఏడుండాలి? మరి మీరు పట్టించుకోకపోతే పోలీసులు మా ఊరికి వచ్చి మనం నిలబడతారు కదా, మరి మా పరిస్థితి ఏంది అని మేము అన్నాం. అంటే సరే ఎక్కువ రాని పోలీసు వ్యాన్ తీసుకొచ్చి పోలీసు వాళ్ళు ఎక్కించుకొని పోలీస్ స్టేషన్ కాడ తీసుకుపోయి 5 గంటల కానే ఉన్నాం. ఇంతవరకు మా ఊళ్ళో పెద్ద మనుషులు ఒక్కలన్నా వస్తే మరి మీ పరిస్థితి ఏంది అని ఒక్కరు గిట రాలే, ఎవ్వరు రాలే, ఎవరు రాలేదు. ఇక మేము పోతే ఇక ఎగొడుతున్నారు. ఆ రోడ్ ఎక్కనిస్తలేరు, మీరు రోడ్ ఎక్కొద్దు అంటున్నారు. రోడ్ ఎక్కొద్దు, మీరు అరెస్ట్ చేస్తామంటే మనం కొట్టినా సరే సార్ అని నేను పోలీస్ స్టేషన్ ఆడికి పోయినాం 5-6 ఆడలం పోయినాం. పోతే మాకు భయమా? దొంగతనం చేయలే, ఎత్తుకరాలే సార్. మా ఇల్లు పోయింది, మేము సార్ ఆపుతానికి ఏం రాలే, దండం పెడతామన్నాడు నిలబడ్డు అని అంటే రండి రమ్మ అయితే ఎక్కించుకొని పోతే ఇక ఆడికెళ్ళి 5-6 గంటలకు వచ్చినాం. ఇంతవరకు మరి అక్కడికి ఎందుకు పోయిర్రు? మేము ఉన్నాం కదా, మేము మాట్లాడతాం కదా అని ఒక్కరి గిట్ట రాలి. మా ఊరు మాది బలింపూర్, నా పేరు బాలమని. పైసలు లేవు, ఇల్లే లేదు సార్ మాకు. ఇదేంటి ప్యాకేజ్ ఇచ్చిండ్రు నా పేరు మీద, లిస్ట్ మీద నా పేరు కూడా వచ్చింది. ఆ లిస్ట్ మీద నా పేరు వచ్చినాక నీ ఒంటరి మహిళ అని అంటున్నారు. మరి ఒంటరి మహిళ అని అన్నప్పుడు నా ఇల్లు తీసుకోవద్దు కదా, సార్. ఇప్పుడు ఒక్క ఇంట్లో 4 కొడుకులు అయితే 4 కొడుకులకు ఇండ్లు వచ్చినాయి. మరి నేను ఒక్కదాన్ని నా ఇంట్లో నాకు ఒక్క ఇల్లు రావన్నా? మరి నన్ను ఇంటికి వెళ్ళకూడదు, ఎవరైనా రాణిస్తారా? రాణిస్తారా? అవసరం ఉండి ఇలా చేస్తే నన్ను కొంచెం ఏడేయాలి, అడవిలో వేయాలి కదా. ఇక నాకు అట్లా పట్టించుకోవడం సార్. ఇక మాకు ఇట్లున్నది. ప్రాజెక్ట్ కోసం మీ భూములు తీసుకొని మీతోనే ఇట్లా బలవంతం చేస్తున్నారు. ఇక మరి ఈడు ఉన్నలో మాకు ఇల్లే రాకపోతే పోయి ఆడకుండా పోతాము, డ్యామ్ లో పడతాము, సస్తాము. లేకపోతే ఈ రోడ్డు మీద కేసీఆర్ పోతుండగా అయితే మోటార్ల కింద పడి సస్తాము. వాళ్ళు పట్టించుకొని ఏం చేస్తాం సార్? మేము మీరు ఇండ్లు అయినట్టు మనం వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఉండొద్దు. ఇంట్లో అయినోళ్ళు వెళ్ళా అని అంటే వారి ఇంట్లో అయినోళ్ళు వెళ్తే ఆడవాళ్ళు మేము ఉంటాం కదా ఇక్కడ. మరి మమ్మల్ని ఎవరైనా చంపేసిపోతే మాకు ఎవరు దిక్కిగా? మా పరిస్థితి కట్టున్నా సార్. చేయాలి కదా మాపి. చిల్లర పైసలు వస్తే మింగినరు, ఇవాళ వాళ్ళని ఎగేసిండ్రు. ఒక్కరి గిట మమ్మల్ని పట్టించుకున్న లేరు సార్.
పట్టించుకున్న లేరు. నా పేరు ఉన్నదా లేదా చూడు లిస్టులో పేరు వచ్చినాక అట్లా చేసిండ్రు. ఇగో బాలమాన అని 348 తిమ్మ బాలమాన అని ఉన్నది. లిస్ట్ లో పేరు వచ్చి ఇట్లా చేస్తున్నారు. లిస్ట్ లో పేరు వచ్చినాక నన్ను 100 రూపాయల కింద పెట్టేసిర్రు. అయితే వీళ్ళకు ఫస్ట్ లో ఇది అలాట్మెంట్ చేసిరు, ప్లస్ ప్యాకేజ్ అలాట్మెంట్ చేసిరు. తర్వాత ఇదేం సార్ ఇక చూడండి మీరు దాని మీద 250 గజాల జాగానికి అయితే ఊరు కాల్ చేసేదాకా మాకైతే కొడుకులు లేరు కదా, మా కొడుకులకి ఇచ్చి మాకు మళ్ళీ కావాలని మేము కొట్లాడతలేము. మాకు బిడ్డలు అత్తగారి ఇళ్ళకి పోయారు, మమ్మల్ని ఎవరు రాణిస్తారు? ఎవరైతే రానియరు కదా. మా ఇల్లు పోయింది కదా, ఇల్లు లేక లేం కదా మేము. ఇల్లు తీసుకుంటాం, ఇల్లుకి ఇల్లు నా నంబర్ మీద ఎవరికి ఇచ్చినావు నువ్వు? ఇల్లు నంబర్ వచ్చింది కానీ ఎవరికో ఇచ్చినారు. ఏం మాట్లాడు సార్ చూడు కేసీఆర్ ఏమనుకుంటుండే, మేము అప్ప చెప్పినాం కదా అందరికి ఇచ్చిరని ఆయన కెరక, మా నోట్ల మన్ను పోసింది ఆయనకు తెలుస్తలేదు. వాస్తవానికి ఆయన దగ్గర కిందనే అందరు ఇట్లా చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ కు తెలివనిస్తలేరు. అందుకని మీరు కేసీఆర్ దండం పెడతారంటే కూడా ఇలా కొట్టేస్తున్నారు. ఏమన్నా అడుగుతాడేమో పోతే చచ్చిపోయిందని కొట్టేసినట్ట మొత్తం. మీరు బతుకున్నా అని చచ్చిపోయినారని కొట్టేసినారు. లిస్ట్ కొట్టేసి బియ్యం ఇస్తలేరు ఇక నీకు. గట్టు ఉంది సార్ ఇక వాళ్ళది గంత న్యాయం ఉన్నది. గవర్నమెంట్ అని అంటే మీకు ఇల్లు కావాలా ప్లాట్ కావాలని అడిగారు. అడిగితే నాకు ఇల్లు కావాలి, నాకు ప్లాట్ వద్దు, నాకు ఇల్లు కావాలి, నాకు ఒక సంఖ్య లేరని చెప్పిన. పైసలు కూడా నీకు ఇల్లు కావాలన్నా ప్లాట్ కావాలన్నా 5 లక్షలు నాకు వద్దు, 50,000 ఇస్తా అని చెప్పి ఇంతవరకు నీకు 5 రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేదు. నా వద్దు, నాకు ఇల్లే కావాలన్నా. ఇట్లా ఖాళీ చేసుకుంటా పోయినప్పుడు ఇల్లు గులగొట్టుకుంటా పోయినప్పుడు 50,000 ఇస్తామన్నారు. 50,000 లేవు, 50,000 మనకి ఇవ్వకుండా సార్ మనకి ఇల్లు వస్తుంది. చాలా చాలా చెప్పారు, బర్లు ఇస్తాను, ఇంటికి 2 బర్లు ఇస్తాను, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు, సబ్సిడీల కార్లు, DCM ఆటోలు అన్ని ఏమీ లేదు. అట్లా చెప్తే మీరు ఒప్పుకుంటారని చెప్పినారు. అయితే మేము కేసీఆర్ సార్ కు అంతా చేయండి. మాకు చాలా కష్టం ఉంది సార్, మేమైతే బతకలేము, ఇల్లు లేదైతే బతకలేము. ఆ సార్ కు జర దండం పెడతాము. మా ఇండ్లు ఇచ్చినాం కదా, ఇల్లు ఇచ్చినాము, ఇల్లు ఇచ్చినాం, మేము జాగి ఇచ్చినాము. ఎవరు పట్టించుకునేలేరు సార్, పట్టించుకునేలేరు ఎవరు ఇంతవరకు. మేము అక్కడ ఇచ్చింది ఇట్లనే ఇచ్చినా కానీ మరి ఏంది మేము ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు వస్తలేరు. ఇక పైపు వలిగిపోయి ఈయన నీళ్ళు కడుతున్నాయి. ఈయనే ఇగో ఇది రాళ్ళు పెట్టుకుంటా, అది పెట్టుకుంటా, అది ఎట్లున్నది సార్, అది నీళ్ళు పోతలేవు. అందుకెళ్ళి పాములు వస్తే చావమ్మా మేము. ఇక ఆ నీళ్ళు మొత్తం ఇక ఇళ్ళకెళ్ళి ఇగో ఈయనే కారుతాయి, ఈయనే కారుతాయి. ఇక వచ్చే నీళ్ళు ఇగో ఇళ్ళకెళ్ళి ఇక అన్నకు పాము గిట్ట వచ్చినంటే నేను ఒకదాన్ని చచ్చేదే కదా సార్. నేను చచ్చిపోయేదే కదా. ఎవరు ఏం పట్టించుకుంటారు, ఎవ్వరు వచ్చిన వాళ్ళే లేరు. మీరు పోతే కూడా పంపించేస్తారు. వరిపోయి మన ఇంట్లో పాము వచ్చింది, బట్టలు అన్ని కొట్టుకొచ్చినాయి, ఎలుకలు పాములు, ఇంత దొడ్డు పాము అన్ని వస్తున్నాయి. మీ ఇల్లులు మీ భూములు అన్ని తీసేసుకున్నారు, ఇప్పుడేమో ఇట్లా చేస్తున్నారు. ఇంట్లోకే నెలదాకా వెళ్ళమన్నారు. సార్ మాకు పంట నిద్ర పడతలేదు అసలు, అంటే నిద్ర పడతలేదు సార్. మీరు మాకు ఇంట్లో వస్తాడు చూడరు సార్, మీ కాలు మొక్కుతాము. కేసీఆర్ సార్ కు దండం కూడా పెడతాం. మా ఊరు తీసుకున్నప్పుడు ఆయనకు కూడా పెడతాం. ఇప్పుడు ఆయన అప్పుడు మాకు పెట్టిండు, ఇప్పుడు మేము ఆయనకు పెడతాం. ఎందుకంటే ఊరికి వెళ్ళినాం కదా, చెప్పితే నమ్మి వెళ్ళినాం కదా మాకు అందరికి ఇస్తారని. ఇప్పుడు లేవు కదా, ఇక ఆయనకు కూడా దండం పెడతాము. ఇస్తామన్నాడు, లిస్ట్ చూపించిన కదా సార్, లిస్ట్ మీద పేరు కూడా వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఒంటరి మహిళ కింద కేసు, ఒంటరి మహిళ కింద
ఇగో అంత పదని ఇగో ఆడ ఉంచితే ఇంకా ఉంది పదని ఇవన్నీ నీళ్ళే ఆడ కొడితే ఇవన్నీ నీళ్ళే వాన కొడితే ఆడికెళ్ళి నీళ్ళు పోనీకి వసతి ఏం లేదు లేదు కదా సార్ ఎవరు లేదు మీకు పండుకోనికి అంతా కూడా కష్టం. పండుకొని ఈడికెళ్ళి నీళ్ళు ఇగో ఈయన ఇగో ఏం చేయాలి అగో ముళ్ళకు ఇక దీనికో తెరిస్తే అవి ఆడికి నీళ్ళు మీ ఊర్లో మంచిగా ఉండేనా ఇల్లు? ఊర్లో మంచిగా ఉండే ఇల్లు ఊళ్ళో మంచిగా ఉండే తీసుకునే ముందు 4 ఎకరాల భూమి తీసుకున్నది ఊళ్ళకి దగ్గర నా కొడుకు బాకేది ఇల్లు వచ్చింది నాకు ఏది రాలేదు కాలం మొత్తం. ఇక వర్షం పడితే ఇక అంతే ఇక వర్షం పడితే అంతే సాగు ఆ సందుకి ఆడబడితే ఆ తక్కువ పడితే అనుకో ఇంకా ఉంది మాస్క ఇగో ఇది ఎక్కువ ఇగో ఇది ఎక్కువ ఇంకా ఇంకా ఈడ నీళ్ళ ఆడ నీళ్ళ ఇంకా ఈడ పండుకోవాలి. అవద్దు మాట్లాడి అన్నం ముట్టాలి సాగు ఇగో ఇంటికెళ్ళి ఇగో ఈడ పడితే నీళ్ళు ఆ గమనించ పడుతుంది. ఇక మా పరిస్థితి ఇస్తుంది నీ కాలు కింద నల్ల పట్టుకుంటే మాకు నీళ్ళ కూడా కష్టమే ఉంది శాతకం కానీ ఎప్పుడు నీళ్ళ కోసం కిందకి ఎక్కుడు దిగుడు చూపి సార్ ఒక్క సుక్క ఒక్క శాతం కూడా పెట్టి ఎత్తుకొస్తా సార్ నేను ఏం చేయాలి నల్ల లేవా ఉన్నాయి ఏం గల్లి చేయకుండా కానీ ఉన్నాయి సార్ ఏం చేయాలి నీళ్ళు కావాలంటే మొత్తం కిందకి పై కదా మేము అన్ని తీసినాం కదా వీడియో. మేము కేసీఆర్ సార్ వరకు వెళ్ళేటట్టు చూస్తాము. మీకు ఏమైనా మీకు మొత్తం సహాయం చేయడానికి మేము సహాయం చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మాకు ఇన్ని రోజులు పోలే ఇప్పుడు ఎన్ని నెలలు 6 నెలలు 7 నెలలకు వచ్చి ఒక్కలన్న ఎక్కి మా పరిస్థితులు గుళ్ళే మేము ఏం తింటున్నాము ఎట్లా వంటున్నాము తిరిగి ఆనలు కుట్టే కదా సారు ఇదంతా పదని ఇది అయితే ఇక్కడ కానీ మాకు పంట తరమే రాలేదు. జ్వరాలు కూడా వచ్చినాయి మాకు. జ్వరాలు వస్తే భయపడి గోళీలు తెచ్చేసుకున్నాం. ఈ రోగం అన్నది కదా ఆ భయం మీద మాకు కుదిరినంత మేము సహాయం చేస్తాము. మీ కేసీఆర్ సార్ వరకు వెళ్ళేటట్టు మేము చూసుకుంటాం. जब घर खाली कर रहे थे तो सब कुछ देते बोल के बोले। जब खाली करते खाली करने के बाद कुछ भी नहीं। आधा पूरा सामान लेकर गए हम पंचायत से आवाज ही नहीं करते हैं। अभी पूछने गए तो भी कुछ भी बात नहीं कर रहे। पूछने गए तो भी क्या भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं। खाली वहाँ मंडाला में जाके पूछेंगे बोल के 10-15 आदमी आ गए। अभी कोई आ रहा भी नहीं इधर देखने के लिए। केसीआर को पकड़ने को ऐसे, केसीआर को रुकाने को ऐसे चाहे बोल के इनको सबको पकड़ ले गए मालूम। కల్వనికి పోతే పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకోవాలి. కల్వనికి పోతే పోలీస్ స్టేషన్కి పోతారు. మరి ఎట్లా మాది మేము ఎట్లా బతుకుతాము, ఎట్లా అవుతాము? మాకు మన్మరాలు లేరా, పిల్లలు లేరా, మాకు రారా, ఏడమంటారు, ఏడుంటారు వాళ్ళు, ఏడుంచాలి. ఇవన్నీ ఏంది మా ఇంట్లో మాకుంటే మేము మా ఇంట్లోనే ఉంది కదా, మేము నా ఊళ్ళో నేనే ఉంది కదా, వీడికి ఎందుకు వద్దు? మరి ఇట్లా ఎట్లా చేసిండు, ఎందుకు చేసిండు? నువ్వు చేసినావా మరి పెద్ద మనుషులు చేస్తున్నా, పెద్ద మనుషులకు అప్ప చెప్తే ఏదో నోటి మాకు తెలియాలి. మాకేది రాలే, కొడుకులు గంజి పోస్తలేరు, మీరు ఎట్లనైనా రాయని కాలం ఒకసారి పాడితేను ఇంకా అన్ని ఇస్తా అని చెప్పి ఖాళీ చేయించినారు. అన్ని ప్యాకేజ్లు అన్ని ఇస్తా అని ఇల్లు ఖాళీ చేయించినారు. చేయించినాక ఏం లేదు. 50,000 ఇస్తున్నారు అమ్మా, మీకు ఇచ్చిరా 50,000? ఇల్లు ఖాళీ చేసేటప్పుడు ఇస్తా అన్నారు. ఇల్లు ఖాళీ చేయించి ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇతనికి తోరిండి అడిగిగా తోరి ఇప్పుడు వారికి రూపాయి అయితే రాలే మీకు? నాకైతే రాదు, నాకు అన్నమాట. ఇక నాకు 3 కొడుకులు, ఏ కొడుకు గంజి వస్తాడు, ఏ కొడుకు ఇటు వస్తాడు. అవు గాడింత ఎవరైనా పెడితే అక్క తింటున్నా, ఊపుకుంటున్నా, నడుము పడిపోయింది, కాదు లేవు. బియ్యం కూడా ఇస్తారా మీకేమి? బియ్యం ఇస్తుంది. ఆ బియ్యం ఇస్తుంటే పెట్టేవాళ్ళు పెట్టాలి. అవి గట్టి కాలు మొక్కలు పడిపోయాను. ఇక నాకు అక్కి ఆ తోరేటోనికి ఇల్లు కాడు చేసిన వాడికి, ఊరు కాడు చేసిన వాడికి ముడతాడో ముట్టడు. నేను అన్నిస్తా అని ఇక నాకు అంగీతం. ఎన్ని నెలలు అవుతుంది ఇప్పటికి చెప్పి?
ఇట్లా చెప్పా ఓటు తప్పని చెప్పిండు. మళ్ళీ ఓట్లు అయిపోయినాక ఇంటింటికి సర్వ చేసుకుంటా చెప్పిండు. నీకు ఇస్తామా ప్యాకేజీ, నీకెందుకు ఇయ్య నాకైతే ముసలోళ్ళకి ఇచ్చిండు. నాకైతే ముసలోళ్ళకి ఇచ్చిండు. కానీ ఇల్లు లేక కాళ్ళు లేక ఎంత అవసరం పడుకుంటా. ఈయన కాళ్ళు కూడా పడిపోయినాయి. పండుకుండి ఇప్పటిదాకా సార్ చూడు సార్. నీకు పైసలు ఇస్తాన్నారు కదా, ఇచ్చిరా ఇల్లు కడతాప్పుడు 50,000 ఇస్తాన్నారు కదా, 5 రూపాయలు కూడా ఇవ్వలే. ప్యాకేజ్ వచ్చిందా? ఎంత ఇచ్చారు? ఇల్లు తీసుకున్నారు, మళ్ళీ ఇల్లు అడిగితే ఎవరేం సమాధానం చెప్తలే. అడిగితే పోలీసు వాళ్ళని ముందు పెడతారు. అంతేనా? మీకు ఏడైనా న్యాయం అయితే జరుగుతుంది. ఒక్కరినే ఉంటారా ఇప్పుడు? మీ అమ్మ మేము ఊళ్ళు 2 సంవత్సరం చేసి నా మొగని తప్పుకొని నా పిల్లలు చదువుకుంటే నేను ఊళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకు మా 3 అన్నదమ్ములకు మాకు ఇండ్లు లేవు. 20 ఏళ్ల ముందు సిటీకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి ఇల్లు ఇచ్చినారు. వచ్చింది మీరు మొత్తం ఊర్లోనే ఉన్నారు, మీ ఇల్లు తీసుకున్నారని మీకు ఇవ్వాలి. మాకు ఇల్లు రాలే. సిటీలు ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చింది. 30-40 ఏళ్ళ ఉన్న వాళ్ళకు 2 ఇండ్లు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మా పొరానికి ప్యాకేజీ రాలే, నాకు ఈ కేజీ రాలే. ఏం చేస్తుంది? మైలింపురంలో కూడా అంతే. మైలింపురంలో కూడా 30 ఏళ్ళ కింద పోయినానికి వచ్చింది. 30-40 ఏళ్ళ కింద 60-70 ఏళ్ళ కింద పోయినానికి వచ్చింది. మొత్తం ఊర్లోనే ఉన్నా మీకు రాలేదు. ఊళ్ళోనట మేము ఊళ్ళే మొత్తం గోడ కోసినాం, గొడ్డును కోసినాము. ఆడిదాళ్ళనే మొగలు లేకపోతే రాలే. భూములు పోయినాయి, మేము బిచ్చ అయినాం అనుకో. ఇప్పుడు ఇదివరకు దాకా నేను డ్యామ్ కాడ దిగే పోయినా మొదటిదాకా తెలియనిస్తారు మాకు. మొదటిదాకా తెలియనిస్తారు. ఇప్పుడు మేము మొత్తం వీడియో తీసుకున్నాం కదా, మేము కేసీఆర్ కి తెలిసేటట్టు చూస్తాం. లేకపోతే మాకు ఇయ్యమని అంటే అదే మీరు ఒంటరి మహిళలు, మీకు ఇల్లు ఇవ్వమంటే మేము లేవకనే పోతుంటే మనకి వెళ్ళి వాళ్ళు కానీ రాకపోతే మాత్రం ఇప్పుడు డామ్ కట్టిరు కదా, అనామా దుంకుతారు, రాళ్ళ మీకు బొడతారు, అలా వాడిసి వస్తారు. మీరు అట్లా ఏం చేయకండి. ఇప్పుడు మీరు వీడియో తీసినాం కదా, మేము చూపిస్తాము, మీకు సాయం చేసేలాగా చేస్తాం. మేము చేస్తాము, తప్పకుండా చేస్తాము. 50-60 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వస్తున్నాము, ఉట్టిగానే రాలేదు. మేము ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తాము. ఇలా ఏదో ఒక రోజు వచ్చి వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టు అనుకోండి. తప్పకుండా మేము వస్తూనే ఉంటాము, మేము మీతో పాటే ఉంటాము. మేము ఇన్ని చదువులు చదువుకొని చేసింది మీలాంటి వాళ్ళు బాగుండాలని ఖచ్చితంగా వస్తాం. మేము మీకు సాయం చేసే వరకు మేము ఊరుకోము. మేము మాకు అందరికీ న్యాయం చేస్తేనే మేము ఏమైనా బతాం, లేకుంటే ఏం లేదు. ఇక మందు దాకా సచ్చుడే ఉంటుంది. తప్పకుండా మీకు సాయం జరిగేలాగా చూస్తాం. మా పిల్లలు అయితే ఒంటరిగా మా అమ్మ అడవిలు ఉంటుంది, మా అమ్మ ఒక్కతే వాడుకుంటుంది అన్న పిల్లలు అయితే మస్తుగా ఏడుస్తుర్రు. కేసీఆర్ వరకు వెళ్ళేటట్టు ఖచ్చితంగా చూస్తాం. అక్కడ తెలియనిస్తలేరు సార్. అదే ఇక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ తెలియనిస్తారు. అంత మధ్యలో తిరుగుతుంది. మొదటి దాకా పోనిస్తలేరు. గుండం లెక్క మన గుండాలు పెట్టినట్టు మధ్యలో తిరుగుతుంది. Seriously have no idea of what to say. Like, these people gave up their houses, their properties, their lands, in which they have been living for like many years now. Just step into the shoes of these people, guys. Like, how would it be? You gave up your properties, lands, everything because the government asked it for a project, and now they're being treated this way. They're being ignored. This should not happen to anyone, guys. Like, what kind of a society are we living in? We, the youth, or anyone else are getting so much educated, are going out, are going to various countries, getting ourselves educated, doing jobs, earning so much and living a good life. But people in rural areas, farmers like them, because of whom we are in this situation right now, are facing problems like this. This is not at all acceptable, guys. Like, we have to do something for it. If what the people over there are saying, that the politicians or leaders who are at higher positions do not have any idea that things like this are happening down the line, please, if you who are watching this are a politician or a leader who is at a higher position and can help them,
please check on them, please help them, please give them everything which you promised you would be giving them. Please don't do that to them. I request everyone, and everyone who's watching this video, I can't request you enough to share this video, because that is the biggest thing which you can do. I've seen many people commenting, many people messaging me when I uploaded the previous video saying that we'll do a fundraiser campaign for them, we'll provide them with food or groceries. I've asked them multiple times and they have got to say only one thing: the only help they want from us is that make sure that their problems are being heard, make sure that everyone know the situation they are in, the problems they're facing. In that way, there is a chance that if the authorities in the higher position do not know that something is happening like this, they will get to know. Let us share this video so that this reaches the authorities. Let us make this go viral. Let us help them, guys. You've seen them. I'm literally telling you, it's very horrible. Like, aged people who are over 70 years, 80 years were literally coming and touching our feet, praying us, please help. They were requesting us to help. No one are coming and visiting us. No official is coming and taking care of us. This is not at all done, guys. Please, let's share this video. Let's help them. This is not at all fair. Let's do our part, please.